सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड मीडिया USA। अज 12 सितंबर का दिन है। 12 सितंबर नूं सारागढ़ी के शहीदों नूं याद किया जाता है। अज सारागढ़ी की लड़ाई की 125वीं वर्षगांठ है। इस मौके पेश है स्वर्णदीप सिंह नूर का लिखिया एक आलेख, सारागढ़ी की इतिहासक लड़ाई। लासानी वीरता ते कुर्बानियां भरियां बहुत सारियां लड़ाइयां इस संसार ते लड़ियां जांदियां रहीआं। सारागढ़ी की लड़ाई उन्हां इतिहासक लड़ाइयां विचों एक है जो UNO की सभ्याचार और विद्या के प्रसार लिए बनी संस्था यूनेस्को द्वारा संसार भर दीआं 8 विलक्षण लड़ाइयां विच शामिल की गई है। इस घटना नूं संसार भर च 5 अति महत्वपूर्ण घटनावां विचों एक मन्निया जाता है। ये लड़ाई 12 सितंबर 1897 नूं उत्तर पश्चिम सरहद ते स्थित सारागढ़ी के स्थान ते 21 सिख फौजियां ते 10,000 तो वध गिनती च अफगान कबैलियां विचकार लड़ी गई। सारागढ़ी समाना घाटी विच कोहाट जिले का एक दरमियाना जिहा पिंड है। पश्तो भाषा विच सारा का अर्थ है चादर, परदा जां खालस। गढ़ी तो भाव है छोटी सैनिक चौकी जां छोटा किला। हजरत मुहम्मद साहब की पत्नी का नाम भी सारा सी। शायद उस तो इस जगह का नाम होंद विच आया हो सकता है। ये कोहाट तो 35 मील और पेशावर तो 50 मील की दूरी पर पैंदा है। इस इलाके नूं वजीरस्तान का इलाका भी कहा जाता है, जिस दे पहाड़ अफगानिस्तान ते ब्रिटिश फ्रंटियर नूं 2 हिस्सों में वंडदे हन। 19वीं सदी के अखीर विच अंग्रेज़ां ने यह इलाका अपने अधीन कर लिया सी। इत्थों के अफगानां ते कबायली लड़ाकूआं नूं अंग्रेजी साम्राज की अधीनता हेठ रहना मंजूर नहीं सी। इन्हां लोकां ने अंग्रेज़ां खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिता। अंग्रेज़ां लई वपारक पक्षों ये इलाका बहुत लाहेवंद सी, पर पठान अक्सर मौका पा के अंग्रेज़ां दीआं वपारक टुकड़ियां ते हमला कर दिंदे सन ते सारा माल लुट के लै जांदे सन। अंग्रेज़ पिछले 5 सालों तो समाना घाटी ते कब्जा जमाई बैठे सन, पर हुण उन्हां लई नवें हालात का सामना करना औखा हो रहा सी। 31 दसंबर 1896 नूं अंग्रेज़ां वल्लों 36 सिख बटालियन, जिस दी स्थापना जनरल मिस्टर कुक ने 1887 विच जलंधर च कीती सी, उस नूं बुला के समाना घाटी की उपरली चोटी ते पक्का कब्जा जमा के बैठण का हुक्म सुनाया। फौज नूं 2 हिस्सों में वंड दिता गया, राइट विंग ते लैफ्ट विंग। राइट विंग की कमांड लैफ्टिनेंट कर्नल मिस्टर हार्डसन नूं सौंपी गई। इस दल ने 2 जनवरी 1897 नूं लाकहार्ट किले ते अपना कब्जा जमा लिया। लाकहार्ट तो 6 किलोमीटर की दूरी ते एक होर किला सी गुलिस्तान। उधर दूजे पासे लैफ्ट विंग, जिस दी कमांड कैप्टन WV गार्डन के अधीन सी, वो परचनार ते अपनी फौज लेके बैठ गया। बल ते सादा नामक चौकियां भी इसे विंग की निगरानी हेठ सी। दोहां किलियां दे विचकार सारागढ़ी नां दी एक छोटी सैनिक चौकी स्थापित की गई सी। इस चौकी उपर हौलदार ईश्वर सिंह की अगवाई च 21 सिख फौजी तैनात किए गए सन, जो 36 सिख बटालियन के सिपाही सन। इस चौकी के 3 पासे डूंघियां ढलाणा सन ते एक पासे कुदरती पानी का एक चश्मा, जो इस चौकी की सुरक्षा करता सी। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासन काल विच पेशावर ते काबल के इलाके च कई किलियां की उसारी करवाई सी। 1841-42 विच सिख और अंग्रेज़ फौजां ने अफगानियां नाल अनेकां युद्ध लड़े सन। उस समय इन्हां 2 वड्डे किलियां लाकहार्ट ते गुलिस्तान की उसारी हुई सी। सारागढ़ी की चौकी, जो कि लाकहार्ट ते गुलिस्तान किलियां दे विचकार नीवीं जी थां ते स्थित सी, इत्थों सिपाहियों द्वारा झंडी, सूरज और शीशे राही सिग्नल भेज के दोहां किलियां विचकार संबंध स्थापित किया जाता सी, जिसनूं होलियोग्राफी कहा जाता है। इस तो इलावा इन्हां किलियां दे आले दुआले दार, संगर, कुरैग ते सर ट्रोप नामी होर भी चौकियां सन, पर सारागढ़ी इन्हां सब तो अहम सी। अंग्रेजी साम्राज दीआं कार्रवाइयां तो नाराज अफरीदी आदिवासियां, पठाणा ते कबायलियां ने अंग्रेज़ां खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिता। उन्होंने अपने सरदार गुल बादशाह खान की अगवाई च अंग्रेज़ों के कब्जे हेठले इलाकों ते जोरदार हमले किए। 27 अगस्त तो लैके 8 सितंबर 1897 तक कबायलियां ने लैफ्ट विंग वाले पासे अंग्रेज़ फौज ते हमले किए। इन हमलों में पठाणा का भारी जानी ते माली नुकसान होया। अंग्रेज़ी फौज ने करारा जवाब दिंदियां उन्होंने खाकी घाटी वाल पिछे धक दिता। ये 10 सितंबर की घटना है। फिर कबायली समाना चौकी वाल वधे, पर इत्थे भी कबायलियां दे हमले नूं कामयाबी ना मिली। उस तो बाद कुछ सोच विचार करके कबायलियां ते अफरीदियां ने सारागढ़ी चौकी ते हमला करन दी विਉਂਤ बनाई। उन्होंने इस गल का पहला पता सी कि इस चौकी ते सिपाहियों की गिनती बहुत घट है
ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਕੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ 'ਚ ਅਫਰੀਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਫਰੀਦੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 10,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 12 ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਰੀਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਖੀਲੇ ਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਫਰੀਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਅਫਰੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਹਿ ਗੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦਿਆਂ ਤੱਕ 20 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲਮੈਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਲ ਹਾਰਟਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਿਗਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ 15-20 ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨਟ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਂ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਅਫਰੀਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 36 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 4 ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹ 21 ਬਹਾਦਰ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੌਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਝੋਰੜਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ 21 ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਠਾਣਾਂ ਤੇ ਅਫਰੀਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 21 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਂ ਨੇ ਹਵਲਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਲਾਸ ਨਾਇਕ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਿਗਨਲਮੈਨ, ਸਰਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾਊਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਦ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੌਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ।